Hello, children. Welcome to the fifth session of the lesson Reproduction, the Generating System. ప్రత్యుత్పత్తి పునరుత్పాదక వ్యవస్థ 6వ భాగంలోనికి మీ అందరికీ స్వాగతం. In this session, you are going to learn about the reproductive health, HIV, as well as the birth control methods. Okay, so before entering into the session, I want to ask you some of the questions. Those are relevant with the content learned in the last session. Okay, so let us see what are the questions are there. First one, name the body organs included with female reproductive system. ఏ శరీర భాగాలు కలిసి స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను ఏర్పరిచాయో పేర్కొనండి. And the second one is, where do the ovaries and fallopian tubes located? స్త్రీ బీజకోశాలు మరియు ఫెలోపియన్ నాళాలు ఎక్కడ నెలకొని ఉన్నాయి శరీరంలో? Third question, in which region does fertilization take place in a human female reproductive system? మానవ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో ఫలదీకరణము ఏ ప్రదేశంలో జరుగుతుంది? Fourth question, why does embryo implantation takes place in uterus? గర్భాశయంలో పిండ ప్రతిస్థాపన జరగడానికి కారణం ఏమిటి? అంటే వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ లేటర్ అక్కర్ ఆఫ్టర్ ఎంబ్రియో ఇంప్లాంటేషన్ అనేటటువంటిది మనం అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, నేమ్ ద ఫీటల్ మెంబ్రెయిన్ దట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ మ్యాటర్నల్ అండ్ ఎంబ్రియోనిక్ సెల్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్? సో తల్లి మరియు పిండ కణాలతో ఏర్పడిన భ్రూణం యొక్క పొర ఏది? దీని ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఫోర్త్ అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, డిఫరెన్షియేట్ ప్లాసెంటా అండ్ అంబిలికల్ కార్డ్. జరాయువు నాభిరజ్జులకు భేదం ఏమిటి? Why do placental cells are preserved nowadays? What is its significance? జరాయువు కణాలను ఇటీవలి కాలంలో భద్రపరచడం జరుగుతుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఎయిత్ క్వశ్చన్, వై కొలెస్ట్రమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీడ్ ఫర్ న్యూ బార్న్ బేబీస్? కొలెస్ట్రమ్ను నవజాత శిశువుకు అందచేయవలసిన ముఖ్యమైన ఆహారంగా పేర్కొంటారు. దీనికి కారణం ఏమిటి? సో డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ ప్లాసెంటా అండ్ అంబిలికల్ కార్డ్ ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. కరాయిడ్ లేయర్ విచ్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో, ఇట్ ఫార్మ్స్ సమ్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇన్ టు the endometrial walls of the uterus, including with the projection made by the allantois. So placental villi and growth of the allantois combinedly form a layer, a membrane within the endometrial walls of the uterus. That membrane is known as placenta, and a long tube-like structure that is formed from placenta to the alimentary canal of the developing embryo, that is formed by the cells of yolk sac, amnion and allantois. So all these cells, they form a long tube-like structure that joins placenta with the embryo, developing embryo. That structure is known as umbilical cord. So from placenta, umbilical cord, it brings the nutrients and oxygen from maternal blood to the embryo, and also it carries the waste material from embryo to the blood of the mother. Here placenta plays a filtration membrane. As placenta is there, the directly contact between the bloods of embryo and mother is separated, is prevented by the placenta. Okay, the diffusion takes place in the substances. Those have to be passed through the membrane of placenta to and fro, from mother to embryo or from embryo to mother.
So here placenta plays the filtration membrane between the mother and embryo, and as well as it separates the direct contact. It avoids the direct contact between the bloods of embryo and the mother. Okay, so this is the differentiation between placenta and umbilical cord. So these are the questions. Please note down all these questions, and try to get the answers of these questions. If you cannot do so, you can follow the. You can refer in the textbook for these answering these questions. Otherwise, you can also go through the video that is explained of female reproductive system in human beings. Okay, so let us enter into the lesson, and I want to tell you some of the things which are relevant with the childbirth and the development of the embryo within the uterus. So how identical twins are formed. So sometimes twins are formed in the uterus of the female body. So some of the twins are genetically not identical. They are different with one another with their unique characteristic features. But in sometimes some of the twins, they are born with identical features and identical characters, isn't it? So they are known as identical twins. If two eggs are released from the two ovaries of the female, if the both eggs are fertilized, then two embryos will be formed within the uterus. Then twins will be generated. So they are, as they are arised from the separate eggs and separate sperm cells, they have their unique characteristic features. But what about identical twins? Identical twins, they are generated from one egg that is fertilized by one sperm. సో ఒకే అండము ఒకే శుక్రకణంతో ఫలదీకరణం జరుగుతుంది కదా. ఆ ఒకే అండము నుండి, అంటే ఫలదీకరణం చెందినటువంటి ఒకే అండము నుండి కనుక రెండు ఎంబ్రియోలు కనుక ఏర్పడినట్లయితే అటువంటి ట్విన్స్ ఏ విధంగా ఉంటారు? ఒకే రకంగా ఉంటారనమాట. సమరూప కమలలుగా వాళ్ళు ఉండటం జరుగుతుంది. ఇన్ 3 ways దే ఆర్ ఫార్మ్డ్. 3 రకాలుగా, 3 మార్గాలలో వీళ్ళు పుట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. Number 1, we know that zygote, it divides and multiply in number and get attached to the walls of the uterus, then starts to develop embryo sac, chorion and later placenta. We know that, isn't it? So if the early embryo splits into 2 and then both of them are implanted separately to the walls of the uterus, then they develop a separate embryo sac and separate placenta. ఓకే, ఒకవేళ ఈ ఫలదీకరణం చెందిన తర్వాత సంయుక్త బీజము ముందుగానే రెండు ముక్కలుగా విడిపోయి వేర్వేరుగా గనక గర్భాశయ గోడలకు అతుక్కున్నట్లయితే ఆ డెవలప్ అయినటువంటి ఎంబ్రియోస్ పిండాలు రెండు కూడా వేరువేరుగా మరి ఎంబ్రియో సాక్స్ని, అనగా రెండు వేరువేరుగా పిండకోశాలని వేరువేరుగా జరాయువుల్ని ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. You can see that in the first picture. So, if early embryo implants in womb and then immediately it splits into 2, then they share the same embryo sac and they form their placenta separately. ఒకవేళ గనక ఎంబ్రియో ఏదైతే ఉందో, అదే జైగోట్ ఏదైతే ఉందో, సంయుక్త బీజము పిండ ప్రతిస్థాపన జరుపుకున్న తర్వాత వెంటనే గనక రెండు ముక్కలుగా విడిపోయిందనుకోండి, అప్పుడు ఆ రెండు కలిసి ఒకే రకమైనటువంటి ఎంబ్రియో శాక్లో పెరుగుతాయి, ఒకే పిండకోశంలో పెరుగుతాయి. రెండు పిండాలు కూడా ఒకే పిండకోశంలో పెరుగుతాయి. అయితే అవి వేరువేరు జరాయువుల్ని ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది. యాజ్ ప్లాసెంటా విల్ బీ డెవలప్డ్ లేటర్ బై ద 6th week or 12th week of the developing embryo, isn't it?
And if early embryo implants in the womb and then splits after some time, then the developing both embryos shared their placenta and as well as the embryo sac. ఒకవేళ ఎంబ్రియో ఇంప్లాంటేషన్ పిండ ప్రతిస్థాపన జరిగిన చాలాసేపటి తర్వాత కనుక పిండము 2 ముక్కలుగా విడిపోయి పెరగటం ప్రారంభించినట్లయితే అప్పుడు పెరిగినటువంటి 2 పిండాలు కూడా ఒకే పిండకోశాన్ని అలాగే ఒకే జరాయువుని ఏర్పరచుకొని పెరగటం జరుగుతుంది. ఒకే పిండకోశాన్ని ఒకే జరాయువుని ఇద్దరు కూడా షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇంప్లాంటేషన్ జరగకముందే గనక జైగోట్ 2గా విడిపోతే గనక వేరువేరు పిండకోశాలు వేరువేరు జరాయువులు. ఒకవేళ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగిన వెంటనే గనక 2గా విడిపోతే గనక పిండము 2 పిండాలు కూడా ఒకే ఎంబ్రియో శాక్లో పెరుగుతాయి. అయితే డిఫరెంట్ ప్లాసెంటాల్ని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాయి. అలా కాకుండా ఒకవేళ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగిన చాలాసేపటి తర్వాత ఎప్పుడో గనక మరి అది కనుక విడిపోవడం కనుక జరిగినట్లయితే అప్పుడు ఎంబ్రియో శాక్ ఒకటే ఉంటుంది, జరాయువు కూడా ఒకదాన్ని షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవి టెక్స్ట్ బుక్లో మెన్షన్ చేసి లేవు, కానీ ఎక్స్ట్రా అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇవి చెప్పడం జరిగింది. సో వెన్ కమింగ్ టు ద లెసన్ టాపిక్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్, ప్రత్యుత్పత్తి ఆరోగ్యం అనేటటువంటి పాఠ్యపుస్తకం యొక్క అంశంలోనికి మనం వచ్చేసాం. ఓకే, సో వీ నో దట్ రీప్రొడక్షన్ అండర్గోస్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్. మరి క్రొత్త జీవులను ఉత్పత్తి చేసే నిమిత్తం కదా జీవులలో ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటిది జరుగుతోంది. బిగినింగ్ ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ ఇన్ ఫీమేల్స్ అండ్ ఇజాక్యులేషన్ ఇన్ మేల్స్ పర్సీవ్స్ అస్ దే ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్. సో బాలికలలో అండోత్సర్గం, అలానే బాలుర్లో అయితే మరి శుక్రకణాల యొక్క స్ఖలనము ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో అప్పుడు వారు ప్రత్యుత్పత్తి దశలోకి చేరుకున్నారు అనేటటువంటి విషయం మనకి తెలుస్తుంది. అయితే దో దే ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ ఈజ్ దట్ ఏజ్ సూట్స్ ఫర్ గెటింగ్ మ్యారేజ్ ఆర్ ఫర్ అండర్గోయింగ్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్. మరి ఇటువంటి వయసు వీళ్ళు ప్రత్యుత్పత్తి దశలోకి చేరుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ వయసు వివాహం చేసుకోవడానికి లేదా మరి లైంగికపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలని జరపడానికి సరిపోతుందా? ఆర్ దే ఎలిజిబుల్ టు గెట్ మ్యారీ? వాట్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ మ్యారేజ్ అండ్ టు గివ్ బర్త్ టు ఏ చైల్డ్? ఏ వయసు మరి వివాహం చేసుకోవడానికి బిడ్డకి జన్మనివ్వడానికి సరైనది? ఇండియన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1978 హిందూ వివాహ చట్టం 1978 ప్రకారము 18 years ఫీమేల్ స్త్రీలకైతే 18 సంవత్సరాల వయసు, 21 ఫర్ మేల్ పురుషులకైతే 21 సంవత్సరాల వయసు లీగల్ ఏజెస్ టు గెట్ మ్యారీడ్. సో వివాహానికి చట్టబద్ధమైనటువంటి వయసుగా నిర్ధారణ చేయబడింది. దెన్ వాట్ ఆర్ కాల్డ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. మరి బాల్య వివాహాలు అంటే ఏంటి? మ్యారేజెస్ కండక్టెడ్ బిఫోర్ ద లీగల్ ఏజ్ ఆర్ కాల్డ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. మరి ఈ చట్టబద్ధమైనటువంటి ఈ 18-21 సంవత్సరాల వివాహ వయసు దాటకు ముందు జరిగేటటువంటి వివాహాలనే మనము బాల్య వివాహాలు అంటున్నాం. డూ యూ సపోర్ట్ దీస్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్? వై? బాల్య వివాహాలను మనం సమర్థిస్తామా? సమర్థించవచ్చా? ఎందువలన? సో అటువంటి మరి యాటిట్యూడ్ ఒకటి డెవలప్ చేసుకోవాలి టువర్డ్స్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్. అంటే వీ హ్యావ్ టు నో సంథింగ్ అబౌట్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ఇజంట్ ఇట్? యూ హ్యావ్ టు నో ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ మ్యారేజెస్. సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్ అండ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈవెన్ ద గ్రోత్ ఈజ్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. మరి లైంగికపరమైనటువంటి పరిణితి అనేటటువంటిది సైమల్టేనియస్ అండ్ గ్రాడ్యువల్. సో క్రమేపీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అలానే ఫిజికల్ గ్రోత్తో పాటుగా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగనే సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ దో ఇట్ ఈస్ అటైన్డ్ బట్ ద ఫిజికల్ గ్రోత్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్ అట్ ద అడాలసెంట్ ఏజ్. మరి మీరు కౌమార దశలో ఉన్నప్పుడు మరి లైంగికపరమైనటువంటి పరిణితి సాధించడం పూర్తయింది, కానీ మరి శారీరకమైనటువంటి పెరుగుదల అనేటటువంటిది ఇంకా జరుగుతూనే
ఉంటుందన్నమాట. దో దే అటైన్డ్ సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ, బాడీ అండ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ అన్ అడాలసెంట్ ఈజ్ నాట్ రెడీ ఫర్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ బ్రింగింగ్ అప్ ఎస్ చైల్డ్. సో అదనమాట. బాలిక లేదా ఆ బాలుడి యొక్క శరీరం కానివ్వండి, మెదడు కానివ్వండి, లైంగికపరమైనటువంటి చర్యలకు కానీ, ఒక చిన్న బిడ్డని కని పెంచడానికి కానీ సిద్ధంగా ఏమాత్రము ఉండదు. So there can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we are really want or not. సో మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మరి అడాలసెంట్స్లో ఇటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. స్నేహితుల నుండి కొన్ని ఒత్తిడులు, కొన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవలసిందిగా ఒత్తిడులకి గురి కావటం జరుగుతుంది, మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా. అలాగే దెర్ మే బి ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ టు గెట్ మ్యారీ అండ్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్. సో వివాహం చేసుకుని బిడ్డల్ని కనండి అని ఒక్కొక్కసారి కుటుంబం నుండి కూడా ఒత్తిడులు వస్తాయి. కానీ ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ రైట్ డెసిషన్. మరి సరైనటువంటి నిర్ణయాన్ని టు టేక్ ఇన్ రైట్ టైం, మరి సరి అయినటువంటి సమయంలోనే తీసుకోవటం అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది. If we want to take right decisions, we have to know the consequences of child marriages. మరి సరైనటువంటి నిర్ణయాన్ని మనం తీసుకోవాలి అంటే బాల్య వివాహాల వలన జరిగేటటువంటి ప్రభావం ఏంటి, వలన వచ్చేటటువంటి ప్రభావాలు ఏంటి అనేటటువంటిది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్? డ్రాపింగ్ అవుట్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూ టు చైల్డ్ మ్యారేజెస్. సో బాల్య వివాహాలను జరుపుకోవడం వలన ఖచ్చితంగా చదువు అనేది మధ్యలో ఆగిపోవడం చాలా వరకు జరుగుతుంటుంది. As there is no proper education, there is no proper employment. As there is no eligibility to get employment, there is no employment, and if there is no employment, the family, it has no proper money to lead their family. Hence it lies in poverty. సో ఎప్పుడైతే చదువు అనేది సరిగా లేదో, సరైనటువంటి ఉద్యోగానికి సంబంధించిన అర్హత ఉండదు, దానివల్ల సరైనటువంటి జీవన భృతి ఉండదు, ఉద్యోగం ఉండదు. దీని కారణంగా మరి సరైన ఉద్యోగం లేక వారి కుటుంబము జరగక పేదరికం అనేది సంభవిస్తుంది. సో డ్యూ టు ద పూర్ కండిషన్స్, the girl child which has to be drawn into the child marriage, so she will suffer from ill health as well as anemia. సో ఏదైతే పోవర్టీలో ఉందో ఆ కుటుంబంలోకి లాగబడినటువంటి, ఆ చైల్డ్ మ్యారేజ్లోకి లాగబడినటువంటి ఆ బాలిక మరి అనీమియా, రక్తహీనతతో బాధపడటం జరుగుతుంది, అనారోగ్యం పాల్గొవటం జరుగుతుంది. అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ లిటిల్ ఏజెస్, సో చిన్న వయసుల్లో గర్భధారణ, దీని కారణంగా అనారోగ్యం కలుగుతుంది. And even they are affected by sexually transmitted diseases like HIV due to unsafe sexual activities. If the girl child affected by unsafe sexual activities at that age, then they will be affected by the STDs. సో ఒకవేళ సురక్షితం కాని లైంగిక సంబంధాలకు కనుక గురైనట్లయితే ఆ వయసులో చిన్నపిల్ల మరి లైంగికపరమైనటువంటి వ్యాధులకు గురి కావటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దెర్ ఈజ్ హై స్కోప్ ఫర్ లేబర్ డెత్స్ అండ్ చైల్డ్ డెత్స్ డ్యూ టు ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆఫ్ ఫిజికల్లీ ఇమ్మెచ్యూర్ గర్ల్ చైల్డ్. మరి సరి అయినటువంటి శారీరక పరిణితి అనేది లేకుండా బిడ్డల్ని కనడం వల్ల ఎక్కువగా శిశు మరణాలు, ప్రసవ సమయంలో మరణాలకి ఎక్కువ ఆస్కారం అనేటటువంటిది ఉంటుంటుంది అన్నమాట. అలాగే మ్యారేజెస్, సెక్షువల్ యాక్ట్స్, అడ్వెంచర్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బిఫోర్ అటైనింగ్ ఫిజికల్ అండ్ సైకలాజికల్ మెచ్యూరిటీ స్పాయిల్ లైవ్స్ ఫర్ ఎవర్. మరి సరైనటువంటి శారీరకమైన, మానసికమైన, అలాగే ఆర్థికపరమైనటువంటి పరిణితి కూడా సాధించకముందే మరి వివాహాలు కానివ్వండి, లైంగికపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, కొన్ని సాహసాలు కావచ్చు, ప్రయోగాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా జీవితాలని కోలుకోలేని విధంగా దెబ్బతీయటం జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు అపోజ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. వీ హ్యావ్ టు and now
కమింగ్ టు సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. సో లైంగిక వ్యాధులు అంటే అర్థం ఏంటి? ద డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై అన్సేఫ్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్స్. సురక్షితం కానీ లైంగిక సంబంధాల కారణంగా కలిగేటటువంటి వ్యాధులను లైంగిక వ్యాధులు అంటారు. సో వాట్ ఆర్ అన్సేఫ్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్స్? సో సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ అమాంగ్ మల్టిపుల్ పీపుల్, sexual contact with unknown people are examples for unsafe sexual contacts. మరి తెలియని వారితో మరి లైంగికపరమైన సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవటం, ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలతో లైంగిక సంబంధాలని ఏర్పరచుకోవటం అనేటటువంటిది సురక్షితం కానీ లైంగిక సంబంధాల క్రిందకు వస్తాయి. ఇటువంటివి లైంగిక వ్యాధులకు కారణమవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దీస్ ఎస్టీడీస్: గనేరియా, సిఫిలిస్ అండ్ ఎయిడ్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎయిడ్స్? ఎయిడ్స్ ఈజ్ a syndrome, that means a group of diseases occurred by the situation. So అలానే దట్ ఎయిడ్స్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఏ వైరస్ కాల్డ్ HIV. సో acquired immunodeficiency syndrome, that is the abbreviation for the disease syndrome AIDS, and human immunodeficiency virus is the virus that causes AIDS. సో అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అనేటటువంటిది ఎయిడ్స్ అనేటటువంటి వ్యాధుల యొక్క సమాహారమైనటువంటి పరిస్థితికి అబ్రివేషను. అలానే ఈ వ్యాధికి కారణము HIV అనేటటువంటి వైరస్, హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్. ఇట్ ఈజ్ అక్వైర్డ్ ఇన్ 4 ways. ఈ HIV వైరస్ ఏ విధంగా మనల్ని కంటామినేట్ చేస్తుంది? 4 మార్గాల ద్వారా మనకి ఎక్వైర్ చేయబడుతుంది. వాట్ ఆర్ దే? అన్సేఫ్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్స్, ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి సురక్షితం కానీ లైంగిక సంబంధాలు. ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్, మలినమైనటువంటి రక్త మార్పిడి జరగటం వలన. ఇన్ఫెక్టెడ్ థింగ్స్, ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆపరేటర్స్, మలినమైనటువంటి పరికరాలు లైక్ సిరంజెస్ ఆర్ నీడిల్స్ ఎట్సెట్రా. ఫ్రమ్ మదర్ టు హర్ చైల్డ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ చైల్డ్ బర్త్. మరి గర్భధారణ, ప్రసవ సమయాలలో తల్లి నుండి బిడ్డకు కూడా ఎయిడ్స్ వ్యాధి సంక్రమించవచ్చు. మరి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఎఫెక్టింగ్ విత్ HIV? మరి HIV సోకడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇల్లిటరసీ, పూర్ హెల్త్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, మైగ్రేషన్, అనెథికల్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ ట్రాఫికింగ్. సో మరి ఏమిటి నిరక్షరాస్యత, మరి అనారోగ్యము, నిరుద్యోగము, వలస, అలానే నీతి నియమం లేని సంబంధాలు, అక్రమమైనటువంటి రవాణా. సో ట్రాఫికింగ్ మీన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రాఫికింగ్. సో అక్రమమైనటువంటి రవాణా. సో వారికి ఉద్యోగమను, మరొకటను, చదువును ఆశ చూపి దూర ప్రాంతాలకి రవాణా చేయటం అనేటటువంటిది అక్రమమైన రవాణా క్రిందకి వస్తుందన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా HIV వ్యాప్తిలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తున్నాయి అకార్డింగ్ టు ద సర్వేస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ HIV పాజిటివ్ పేషెంట్స్, about 24 lakhs in our country by 2011-2012. మరి 2011-12 సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి HIV పాజిటివ్ పేషెంట్ల విషయంలో 24 లక్షల HIV పాజిటివ్ పేషెంట్స్తో మొదటి స్థానంలో ఉన్నది అని మన టెక్స్ట్ బుక్ తెలియజేస్తుంది. ద ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ HIV ఈజ్ 1.07% అమాంగ్ మేల్స్ అండ్ 0.73 అమాంగ్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ద స్టేట్. సో పురుషులలో అయితే 1.7% మంది HIVతో బాధపడుతున్నారు, స్త్రీలలో అయితే 0.73% మంది HIVతో బాధపడుతున్నారు. మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక ఫాలో AP ఇన్ పాజిటివ్ కేసెస్ విత్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్లేసెస్. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక 2, 3 స్థానాలలో ఉన్నదన్నమాట HIV పాజిటివ్ కేసెస్ విషయంలో. మరి నేషనల్లీ దే ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ 23.48 lakh PLHIV ఇన్ 2019. మరి 2011-12 లెక్కలను బట్టి మరి ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి డేటా చెప్తా ఉంది. మరి అలాగే మనం ఇంకొంచెం లేటెస్ట్ డేటాని కనుక చూసినట్లయితే బియాండ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ దట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ 2011.
సో మరి 2011లో రాయబడినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్కి మించినటువంటి కొంత డేటాని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి? 23.48 లక్షలు మన దేశంలో 2019కి పాజిటివ్ పీపుల్ కనిపిస్తూ ఉన్నారు. మహారాష్ట్ర వాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు హ్యావ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ PLHIV, పీపుల్ లివింగ్ విత్ HIV. మరి 3.96 లక్షలు మహారాష్ట్రలో ఉన్నారట. రెండవ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, 3.14 లక్షలు. సో చాలా గ్రాడ్యువల్గా మరి విత్ ఇన్ ద 9 years of time, the people who are affected with HIV are declined rapidly, isn't it? సో మరి చాలా తగ్గిపోవడం జరిగింది 9 సంవత్సరాల కాలంలో. ఇండియా ఈజ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎపిడమిక్ కంట్రీ విత్ HIV అనౌన్స్డ్ బై WHO ఇన్ 2017. మరి మూడవ దేశము, మరి దేశం మన ఇండియా ప్రపంచంలో HIV పాజిటివ్ కేసెస్ విషయంలో మూడవ పెద్ద కంట్రీగా ఉంది. WHO ఈ విధమైనటువంటి అనౌన్స్మెంట్ని చేసింది. అలాగనే ఇంకా ఏం చెప్పింది? ఇండియాస్ ఎపిడమిక్ ఈ స్లోయింగ్ డౌన్, మరి తగ్గుతూ వస్తూ ఉంది ఈ ఎపిడమిక్. బిట్వీన్ 2010 and 2017 న్యూ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిక్లైన్డ్ బై 27%. మరి కొత్తగా వ్యాధికి గురయ్యే వాళ్ళు 27% తగ్గించబడ్డారు. అలానే ఎయిడ్స్ రిలేటెడ్ డెత్స్, అంటే ఎయిడ్స్ కారణంగా మరణాలు 56% తగ్గించబడ్డాయి అని WHO చెప్తుంది. దో ద డెత్స్ రిలేటెడ్ టు ఎయిడ్స్ were halved, even it is maintained with 58.96 thousand. ఓకే, ఒక సంవత్సరానికి 58.96 మంది వేల మంది మరి ఎయిడ్స్ కారణంగా చనిపోతా వస్తూ ఉన్నారు. దానిలో కూడా మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంది, ఈవెన్ నౌ బై 2019. అర్థమవుతుందా? మరి ఎవరు మరి ఈ ఎయిడ్స్ మరణాలని తగ్గించడంలో కానివ్వండి, మరి HIV ఇన్ఫెక్షన్స్ని తగ్గించడంలో కానివ్వండి ఎవరు పాత్ర వహిస్తున్నారు అంటే నాకో, నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ ఈజ్ ఎ డివిజన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1992 with the aim of prevention of AIDS. Only the aim of NACO is to prevent AIDS. సో కేవలం ఎయిడ్స్ని నివారించటం కోసం మరి కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్నటువంటి సంస్థ నాకో అనేటటువంటిది అన్నమాట. It acts as nodal organization for formulation of policies and implementation of programs for prevention of HIV and AIDS. సో ఇది ఒక నోడల్ ఆర్గనైజేషన్గా పనిచేస్తుంది. పాలసీలని తయారు చేయటము, వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కూడా నాకు చేస్తూ ఉందన్నమాట. ద గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ సెంటర్స్, ART సెంటర్స్ టు సప్లై మెడిసిన్స్ టు HIV పేషెంట్స్. మరి అలాగనే నాకు ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ యాంటీ రిట్రోవైరల్ థెరపీ సెంటర్స్, మరి ART సెంటర్స్ని అన్ని చోట్ల కూడా నెలకొల్పడం జరిగిందనమాట. దీస్ ART సెంటర్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ హాస్పిటల్స్, మెడికల్ కాలేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద చారిటబుల్ హాస్పిటల్స్. మరి చారిటీ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి హాస్పిటల్స్, మెడికల్ కాలేజీలు అన్ని జిల్లా స్థాయి ఆసుపత్రుల్లోనూ ఈ ART సెంటర్లు అనేటటువంటి వాటిని నెలకొల్పడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 3 or 4 ఆర్ దేర్ విత్ ఇన్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్. సో 3 లేదా 4 ART సెంటర్లు ఒక జిల్లాకి నెలకొల్పడం జరిగిందనమాట. దే ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దేర్ రోల్ in eradication of this HIV. They identify HIV patients and provide counseling to themselves and their guardians and family members on nutritional requirements, hygiene, positive living, and also the measures for prevention of transmission of infection. So ఇవన్నీ కూడా ART సెంటర్లు చేస్తున్నాయి. ఇవి HIV పేషెంట్లను ఐడెంటిఫై చేయడం మాత్రమే కాదు, వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకి కూడా తగినటువంటి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాయి. దేని గురించి? వారికి అందజేయవలసినటువంటి పోషకాహారం గురించి కావచ్చు, వాళ్ళని ఉంచవలసినటువంటి పరిశుభ్రమైనటువంటి కండిషన్స్ గురించి కావచ్చు, ఏ విధంగా వారు HIVతో ఎక్కువ కాలం సంతోషంగా జీవించగలరు అనే విషయాన్ని గురించి కావచ్చు. అలానే వారి నుండి మరొకరికి HIV సోక
సోకకుండా తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలను గురించి కావచ్చు. వీటన్నిటిని గురించి ఆ పేషెంట్కి అలాగే అతని యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం ఏఆర్టీ సెంటర్ల యొక్క పని. So, Ministry of Health and Family Welfare and NACO implement various AIDS prevention programs in villages and colleges as well as in schools like ASHA, Red Ribbon Clubs, etc. to create awareness in society on the risks and symptoms of AIDS. మరి రిస్క్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ వ్యాధి వలన కలిగేటటువంటి బాధలేంటి, అలానే వ్యాధి లక్షణాలు ఏంటి అనే విషయాల గురించి అందరిలోకి అవగాహన తీసుకురావడం కోసం పాఠశాల కళాశాల స్థాయిలో అయితే రెడ్ రిబ్బన్ క్లబ్ లాంటి కార్యక్రమాలని, అలానే గ్రామ స్థాయిలో ఆశా వర్కర్లు అనేటటువంటి వాళ్ళని మరి గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఆశా? ఆశా అంటే అర్థం ఏంటి? ఆశా యొక్క అబ్రివేషను వచ్చేసి అక్రిడిటెడ్ సోషల్ హెల్త్ యాక్టివిస్ట్. హూ ఇస్ షీ? యాక్చువల్లీ women are being selected as ఆశా వర్కర్స్. సో ఉమెన్ని, స్త్రీలని ఆశా వర్కర్లుగా మరి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. What are their role and who are they? So they are the community health workers instituted by MOHFW as a part of a National Rural Health Mission in 2005. So మరి ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో 2005లో ఎన్ఆర్హెచ్ఎం ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి వీళ్ళని కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్లుగా, అంటే గ్రామ స్థాయిలో పనిచేసే ఆరోగ్య కార్యకర్తలుగా వీళ్ళని తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. వాట్ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? To create awareness on health and to mobilize community towards local health planning and increased utilization of existing health services. So మరి ప్రజలలో, గ్రామ స్థాయిలోని ప్రజలలో అవగాహన తీసుకొని రావటం, ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహనని తీసుకొని రావటము, అలాగనే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి మరి సౌకర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అందిపుచ్చుకునేలాగా వారిని అవేర్ చేయటం అనేటటువంటిది వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. We generally observe these ASHA workers while motivating women to give birth in hospitals, bringing children to immunization clinics, encouraging family planning, treating basic illness, కీపింగ్ డెమోగ్రఫిక్ రికార్డ్స్. సో మనము ఈ పనులన్నింటినీ చేస్తూ ఆశా వర్కర్లని చూస్తూ ఉంటాం కదా. విమెన్ ఎవరైతే గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్ళని ఆసుపత్రిలో ప్రసవం జరిగేలా చూడటం, అలానే పిల్లలు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని ఇమ్యునైజేషన్ సెంటర్లకు తీసుకెళ్ళడము, కుటుంబ నియంత్రణ గురించి తెలియజెప్పి ఆపరేషన్లు చేయించడము, అలానే చిన్న చిన్న వ్యాధులు ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళకి మందులను ఇవ్వడము, అలానే కొన్ని రికార్డులను మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు గ్రామ స్థాయిలో. అండ్ షీ యాక్ట్ యాజ్ డిపాజిట్ హోల్డర్ ఫర్ ఎసెన్షియల్ ప్రొవిజన్స్. కొన్ని రకాలైనటువంటి పరికరాలు, పదార్థాలను వీళ్ళు దాచి ఉంచుతారనమాట అవసరానికి ఉపయోగించడం కోసం అనమాట. ఏంటి ఆ పదార్థాలు? ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ థెరపీ, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు, ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్లు, క్లోరోక్విన్ ట్యాబ్లెట్లు, ఓరల్ పిల్స్, అలానే నోటి ద్వారా అందించేటటువంటి పిల్స్, అవి ఎందుకనే తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం, అండ్ కండోమ్స్. వీటిని వీళ్ళు నిల్వ చేసి ఉంచుతారు. సో దే గివ్ ద పీపుల్ కమ్యూనిటీ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ఇన్ నీడ్. సో ఎప్పుడైతే అవసరమో అప్పుడు వాళ్ళకి అందజేస్తూ ఉంటారనమాట. సో నౌ కమింగ్ టు ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఫర్ ఎస్టీడీస్. సో ఏ విధంగా మనము ఈ లైంగిక వ్యాధులని నివారించుకోవచ్చు? సో బై ఫాలోయింగ్ సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్. సో చిన్న సహజమైనటువంటి సాధారణమైనటువంటి ఒక జీవన విధానాన్ని పాటించడం ద్వారా మనము వీటి బారి నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. ఈవెన్ హెచ్ఐవి గురించి మీరు తెలుసుకునే ఉంటారు. ఎస్, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే ఫర్ హెచ్ఐవి. నో ట్రీట్మెంట్ ఈస్ దేర్. మరి చికిత్స లేదు, నివారణ ఒక్కటే మార్గం అని మనం తెలుసుకుని ఉంటాం హెచ్ఐవి గురించి కదా. సో బై ఫాలోయింగ్ దీస్ సింపుల్ స్టెప్స్, సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్, వీ కెన్ అవాయిడ్ ఈవెన్ ద హెచ్ఐవి. అవాయిడ్ సెక్స్ విత్ అన్నోన్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్. సో తెలియని వారితోనూ, ఒకరికి మించి ఎక్కువ మందితోనూ లైంగిక సంబంధాలని పెట్టుకుండుట అంటే. సో వీ షుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ స్పేస్ టు ద అన్సేఫ్ sexual habits, isn't it?
And even though contraceptives are available, it is better to follow ethical and healthy life practices. మరి లైంగిక వ్యాధుల్ని నివారించడం కోసం కొన్ని రకాలైనటువంటి గర్భ నిరోధాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. లైక్ కండోమ్స్ ఆర్ డయాఫ్రమ్స్. వాటిని ఉపయోగించాలి. దానికంటే కూడా ముఖ్యంగా ఒక నీతి నియమాలని కలిగిన ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని మనము పాటిస్తూ ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డౌట్, గో టు ఏ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఫర్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ అండ్ గెట్ కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ఇఫ్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ డిసీజ్. ఒకవేళ ఎస్టీడీ ఉన్నట్లుగా అనుమానం కలిగినట్లయితే వెంటనే క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అలాగనే ఒకవేళ వ్యాధి నిర్ధారణ కనుక జరిగినట్లయితే కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ విత్ ద లైఫ్ పార్ట్నర్. మరి జీవిత భాగస్వామితో, భార్యతోనో భర్త కనుక ఉన్నట్లయితే వారితో పాటుగా కలిసి ఈ డిసీజ్కి ట్రీట్మెంట్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. And then coming to birth control methods. Kutumba Niyantrana Margalu. What are these things? Prevention of pregnancy. So, these ways are for prevention of pregnancy. మరి గర్భం రాకుండా నిరోధించటం కోసం ఈ బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి. We know that fertilization is the first step for arrival of pregnancy. కదా, గర్భధారణకి ముందు దశ ఏంటి? ఫలదీకరణం. If fertilization takes place, then childbirth and pregnancy as well as the childbirth happens, isn't it? ఫలదీకరణం కనుక జరిగినట్లయితే గర్భధారణ జరుగుతుంది, తర్వాత బిడ్డని కనడం జరుగుతుంది కదా. ఇఫ్ వి స్టాప్ ద ఫెర్టిలైజేషన్, సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఫలదీకరణ కనుక ఆపినట్లయితే గర్భధారణ జరగకుండా ఉంటుంది కదా. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంట్రాసెప్షన్. దానిని గర్భనిరోధము అంటాం. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ బై ప్రివెంటింగ్ ఫెర్టిలైజేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంట్రాసెప్షన్. గర్భం ధరించుకున్న కోసం ఫలదీకరణం జరగకుండా చేయడం ద్వారా గర్భాన్ని నిరోధించడాన్నే గర్భనిరోధము అని అంటామన్నమాట. ఎనీ డివైస్ ఆర్ కెమికల్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంట్రాసెప్టివ్. సో గర్భాన్ని నిరోధించడం కోసం మనం ఉపయోగించేటటువంటి మెథడ్స్, పద్ధతులు కావచ్చు, లేకపోతే డివైస్ పరికరాలు కావచ్చు, కెమికల్ రసాయనం కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా కాంట్రాసెప్టివ్స్, గర్భనిరోధాలు అని అంటాం అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఆర్ దేర్ టు అవైల్ both male and female? We are going to see. So there are two types of birth control methods are there. టెంపరీ మెథడ్స్ అండ్ పర్మనెంట్ మెథడ్స్. అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి కుటుంబ నియంత్రణ, కొద్ది కాలం పాటు గర్భధారణ ఆపేటటువంటివి. అండ్ పర్మనెంట్ మెథడ్స్, మరి జీవితకాలం అంతా కూడా గర్భధారణ జరగకుండా ఆపేటటువంటి మెథడ్స్. ఇలా రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద టెంపరీ మెథడ్స్? టెంపరీ మెథడ్స్లో మళ్ళీ కొన్ని ఫిజికల్ డివైజెస్, భౌతికమైనటువంటి ఉపకరణాలను ఉపయోగిస్తాము. అలానే కొన్నిసార్లు రసాయనాలని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ డివైజెస్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద ప్రెగ్నెన్సీ? నెంబర్ 1, condoms. Condoms are being used by males and the diaphragms are used by female. Copper T and loop, condoms and diaphragms. So ఈ రెండింటిని కూడా we can use them for birth control as well as to prevent STDs also. సో ఈ కండోమ్స్, డయాఫ్రమ్స్ ఈ రెండింటిని గర్భధారణ జరగకుండా ఉండటం కోసం మాత్రమే కాదు, మరి సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్, లైంగికపరమైనటువంటి వ్యాధులు రాకుండా కూడా నివారించడానికి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించవచ్చు. And copper T and loop. Copper T and loop are the devices which are placed in the uterus of the female. So they stop the entry of sperm cells into the female reproductive system and stops the fertilization and prevents the pregnancy. So copper T loop ఈ రెండు కూడా పరికరాలు. ఈ పరికరాలని స్త్రీ యొక్క గర్భాశయంలో అమర్చటం జరుగుతుంది. ఇవి శుక్రకణాల యొక్క ఎంట్రీని, అంటే శుక్రకణాలు స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలోకి ఎంటర్ కావడాన్ని నిరోధించడం ద్వారా ఫలదీకరణ ఆపేసి గర్భధారణ జరగకుండా చేస్తాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్. దిస్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ వన్ చైల్డ్ బర్త్ టు అనదర్. సో ఒకసారి బిడ్డని కన్న తర్వాత మరోసారి బిడ్డను కనడానికి కొంత గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం సహజంగా ఈ రెండు పద్ధతుల్ని ఉపయోగిస్తూ
ఉంటారు. అండ్ ద కెమికల్స్, oral pills and spermicides. Oral pills are being used by female. స్త్రీలు ఉపయోగిస్తారు ఈ నోటి మాత్రలని. ఇవి ఏం చేస్తాయి? సో దే కంట్రోల్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ అండ్ దే కంట్రోల్ ద ఓవ్యులేషన్ and they control the uterine changes. So by these conditions they can prevent the pregnancy. సో ఈ నోటి మాత్రలు అనేటటువంటివి హార్మోన్ల యొక్క ఉత్పత్తిని కంట్రోల్ చేసి మరి అండోత్సర్గాన్ని అలానే గర్భాశయంలో జరిగేటటువంటి మార్పుల్ని కూడా ఇవి ప్రభావితం చేస్తూ గర్భం రాకుండా నిరోధిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ద స్పెర్మిసైడ్స్ దే కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ ద female reproductive system and they can kill the sperm cells which are entering into. సో మరి ఈ స్పెర్మిసైడ్లు అనేటటువంటివి పదార్థాలు, ఇవి రసాయనాలు, వీటిని స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ లోపల ఉపయోగిస్తారు. మేబీ శుక్రకణాలని చంపివేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ వాట్ ఆర్ ద పర్మనెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ females? In males vasectomy is there and in females tubectomy is there. So vasectomy అయితే పురుషులలోని, ట్యూబెక్టమీ అయితే స్త్రీలలోనూ ఉపయోగించి శాశ్వతమైనటువంటి కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు. In vasectomy the vas deferens are both the vas deferens are cut and tied with a thread like structure, with a థ్రెడ్ లైక్ థింగ్ అనమాట. ఒక దారం లాంటి దానితో వాస్ డిఫరెన్స్ని కట్ చేసి శుక్రవాహికల్ని కత్తిరించి ముడివేసేస్తారనమాట దారం లాంటి దానితో. సో ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ స్పెర్మ్ సెల్స్ ఇన్ టు ద urethra. And during tubectomy both the fallopian tubes are tied and cut them off. As fallopian tubes are discontinued, entry of egg cell into the fallopian tube is to be stopped. As there is no egg cell, there is no fertilization takes place, and this condition prevents the arising of pregnancy in females. So these two are the permanent birth control methods. They are available both in males and females. Okay children, let us stop here the content of the lesson, and again we will meet in the next session by concept cell division. Until then, study well and grow well. Bye.